جو مول جوانی کی عبادت کا بڑھاپے کی عبادت تو پہنچ ہی نہیں سکتی اس کو، جدو رہا ہی کھ نہیں تصویر پھاڑ لینی تو پھر مزہ دینا نہ آیا کوئی گل دا، لیکن وہ کریم ہے، وہ پھر بھی قبول کرے گا۔ لیکن حضرت جی مزہ تب ہے جوانی ہو، جوش ہو، جوبن ہو، پھر بندہ اللہ اور اللہ کے رسول سے لو لگائے، پھر مول ڈلتا ہے حضرت جی، پھر مول۔ وہ پنجابی میں کسی نے کہا تھا نا، وہ بابے ہوری سن دے دانے چبدے ہوں سن، آپ کو پتہ وہ پٹھان وہ چھلی بونتے ہیں ریت میں، ذرا سخت ہوتی ہے، ہر بندے کا کام نہیں اس کو کھا جانا، اس کے لیے ذرا دانت مضبوط چاہیے حضرت۔ وہ بابے ہوری دانے چبدے ہوتے سن، ٹھیک ہے، وقت گزر گیا، منہ میں دانت ہی نہیں رہا، وہ کسی نے لے آ کے نا بابے ہوری دانے دیتے، بابا جی دانے چب لو، نہیں پتر اسی چھڑ چھڑے، کہتا بابا جی اتنا نہ کو چھڑ چھڑے نے ان کو منہ سے داند ہی نہیں رہے، جس کھیتی دا ککھ نہیں رہا، نہ سکا نہ رہا، پھر جا کے حضرت جی مسلح پڑھ لینا، لیکن وہ کریم ہے، وہ پھر بھی معاف کرے گا۔ لیکن میں آپ کو کہہ رہا ہوں خدا کی قسم اپنی زندگیاں ضائع نہ کرو، جوانی میں لو لگاؤ اپنے رب اور رب کے رسول علیہ، جوانی میں تسبیح پکڑو، جوانی میں مصلی سے یاری لگاؤ، جوانی میں قرآن کریم کھولو، پھر دیکھو حضرت جی ہوتا کیا ہے۔ ہاں میں کہنا جوان اپنی زندگی ضائع نہ کرو، حقیقت میں کہہ رہا ہوں یہ بڑا اوکھا معاملہ ہے، اور میں کہتا ہوں بھائی اس سرزمین پہ تو صوفیوں نے کرم ہی بڑا کر دیا، ہمیں قرآن و حدیث کا مفہوم ہماری زبان میں بڑا سادہ سادہ کر کے بتا دیا، بولے شاہ بولے تو کیا لکھتے ہیں، اب فرماتے ہوتے ہیں عملاں دے ہونے نے نبیڑے کسے نہیں تیری ذات، میں بٹا میں جٹا میں رہیاں میں پی ٹی آئی دا میں نون لیگ دا، میں ایم ایس سی فزکس کی تھی میں یہ پڑھیا تو انہوں نے کہنا جا ہوئے پر کون رکھ سارا سانو صرف ایک گل کا جواب دے مبود ہے ہمیں کہ نہیں ہے، باقی سانو نہ سنا تو پی ٹی آئی دا یا تو نون لیگ دا یا تو بٹ ہے یا تو جٹ ہے یا تو گجر ہے یا تو رائی ہے، سانو نہ گلا سنا، صرف ہے دس ماں کن تتقون فی حق کی عادت، دس کی کہنا سہنا عملاں دے ہونے کسی کسی نے اپنی جیولری دا وہم ہے، کسی نے اپنے سونے دا وہم ہے، کسی نے اپنے گھر دا وہم ہے، کوئی سمجھتا ہے کہ شاید میرے کو کپڑے بڑے برانڈ دے ہیں جی، میرا موبائل بڑا قیمتی ہے، سب ایسے خواجہ غلام فرید نے تو کمال کر دیا، فرماتے کوئی بن گیا رونق پکھیاں دی، کوئی چھوڑ کے شیش محل چلیا، کوئی بن گیا رونق پکھیاں دی، وہ دیکھتے نہیں آپ اکثر سڑک پہ بندہ ٹریول کر رہا ہو تو کئی جگہ وہ آتے ہیں جنہوں نے وہ سڑکوں کے راستے میں ہی وہ کانوں سے گھر بنائے ہوتے ہیں، وہ کوئی بن گیا رونق پکھیاں دی، کوئی چھوڑ کے شیش محل چلیا، کوئی پلیا ناس تے نخریاں وچ، کوئی گرم ریت تے تھل چلیا، کوئی بھول گیا مقصد آون دا، اور کوئی کر کے مقصد حل چلیا۔ غلام فریدہ ایتھے سب مسافر نہیں، کوئی اج چلیا کوئی کل چلیا، ہاں یہ سب مسافر ہیں بھائی ادھر، اگر کوئی میری بات کو یہ کہہ کے ریجیکٹ کر دے نہیں ہے مولویاں نہیں گلا، مولویاں اور کام ہی کوئی تو کیا بات ٹل جائے گی، بات تو پھر وہیں رہے گی حضرت، بات یہ تیرے کہنے سے ریجیکٹ نہیں ہوگی، نہیں مولویاں نہیں گلا نے مولویاں کام ہی کوئی، یہ اس طرح کہنے سے حقیقت نہیں بدلنی، کوئی حقیقت وہاں ہی رہنی۔ غلام فریدہ ایتھے سب مسافر نہیں، کوئی اج چلیا کوئی کل چلیا، اور یہ مایوسی نہیں ہے، حقیقت بتا رہا ہوں آپ کو، آپ کہیں گے یار مولوی تو ڈراؤن دیا، وہ ڈرنا کا بھائی، جڑا کام ہونا ہے وہ تو کیوں ڈرنا حضرت، جو کام ہونا ہے اس سے کائے کو ڈرنا حضرت، ہونا ہے بھائی ایک دن ہونا ہے، ہاں بس اتنا کرو کہ تیاری رکھو، ڈرنا کائے کو ہو گیا، ہاں بس حلال کھاؤ حرام نہ کھاؤ، نماز کی پابندی کرو، ہے نہیں، اگر مرد ہو تو داڑھی رکھو، اگر بیوی ہو تو پردہ کرو، دوپٹہ نہ چھوڑو، ڈرنا کا ایک حضرت ہوا موت، ڈرے تو وہ نا جس نے اللہ اور اللہ کے رسول سے لو نہیں لگائی، جس نے لو لگائی اس نے کہا کو ڈرنا دے، اس کے لیے تو موت تحفہ ہے۔ کون کہتا ہے کہ مومن مر گئے قید سے چھوٹے اور اپنے گھر گئے، بھائی یہ نہیں ہمارا گھر کوئی بھی، یہ تو اسٹے ہے بھائی، دیکھنا میرا گھر سیالکوٹ ہے، میں آپ کے یہاں تقریر کرنے کے لیے آیا ہوں، میں نے 3 تقریریں رات کو کرنی ہیں، تو جب میں ہوں لاہور دل لا لا تو میری بے وقوفی ہے نا، میں نہیں دل لگا سکتا، میرا عرضی سا اسٹے ہے، میرا گھر لاہور ہے، میرے بچے لاہور سیالکوٹ ہے، میری بیوی سیالکوٹ ہے، میرا سارا کچھ سیالکوٹ ہے، ہمارا یہاں نہیں ہے، ہاں ہمارا بھی سارا کچھ جنت میں ہے حضرت۔ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى
बल तुसिरून अल हयात दुनिया वल आखिरतु खैरुन व अबका। वो आखिरत खैर वाली भी है तो हमेशा रहने वाली भी है। वल आखिरतु खैरुन व अबका इन्न हादा लफी सुहुफिल ऊला सुहुफि इब्राहीम व मूसा। यानी हमने रहना देखो ना, हर एक ने अपने रंग में इसको। फिर पीर वारिस शाह बोले हजरत आप फरमाते हैं आज नचदे न ससिए मोर बाग। जनाब हम रात को जो ना मद्दू खान गए, हमने वहाँ ये खाया। फिर जनाब हम MM आलम रोड गए, हमने वहाँ पे शॉपिंग की। फिर हम भाई यही है ना हमारे पास, और क्या है। कभी मैं भी किसी ने क्या है खलो के जनाब आज मैंने 1000 बार हुजूर की जात पे दुरूद भेजा है कहीं। आज मैंने जनाब 2.5 पारे कुरान करीम की तिलावत कर ली। आज जनाब मैंने इसराक भी पढ़ी, आज मैंने चाश भी पढ़ी, आज मैंने अवाबीन भी पढ़ी, आज मैंने इतनी 1000 बार अल्लाह को याद किया। नहीं ये तो हमारे कागजों में है ही कुछ नहीं। हमारे कागजों में तो यही है बस। मैं वहां गया, मैंने जनाब मैं वहां गई, मैंने फिर जूती खरीदी, फिर मैंने ज्वेलरी खरीदी, फिर हम पिज्जा हट पे गए, हमने जाके वहां पिज्जा का। यही है हमारी जिंदगी में, और क्या है यार, क्या है हमारी जिंदगी में, है और कुछ इसके अलावा है हमारी जिंदगी में इसके अलावा। इसलिए फिर पीर वारिस शाह इसका नक्शा खींचते हैं। आज नचदे ने ससिए मोर बागी नाले वजन रबाब तंबूर अड़िए एना खाम ख्याल दियां खैमियां दी टुट जानियां एक दिन तना बड़िए। हाँ कड़क करके हजरत टूटना है सारा कुछ, और इजराइल ने आके इस ख्वाब से जगाना है हमें। फिर हमने वो मेरा घर, मेरे बच्चे खत्म भाई खत्म, सब खत्म। चल मियाँ अगे लग, चल जाके जवाब दे। हाँ और मैं तो कहता हूँ भैया रहते इंसान को पता नहीं हो क्या गया है। हम चल की समझ निकल पड़े अपने 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 छोटे से मामला तो हमें याद है हजरत। भाई मैं भी घर वाला हूँ, मैं भी बीवी बच्चों वाला हूँ, मैं कोई तंज नहीं कर रहा, मैं तरबियत कर रहा हूँ। है जी, हमें इतना भी पता है कि जनाब इसके साथ ये मैच नहीं हो रहा। भाई मैं भी तो बाजार जाना ही है ना, बूढ़ी को लैके मैं आपको भाई मैं कोई यहाँ को आपको लतीफे नहीं, मैं तो तरबियत करने आया हूँ कि हजरत इंसान इतना सियाना है। हमारी बीवियों को पता है कि ये जूती साथ मैच नहीं कर रही, ये ज्वेलरी साथ मैच नहीं कर रही। इतने हम सियाने हैं। हम बंदों को भी पता है कि जनाब अगर नीचे सूट इस रंग का तो ऊपर वेस्ट कोट किस रंग की होनी चाहिए, हैं जी। लेकिन पता नहीं हजरत हमें ये क्यों भूल गया। मैं मेरी जो सियालकोट में मस्जिद है ना, जिसका मैं ये आज जो मस्कीन खतीब है, सियालकोट की अमीर तरीन मस्जिद है, साथ बिल्कुल फैक्ट्री एरिया है, ठीक है जी। और सियालकोट की दूसरी बड़ी मस्जिद है, और हमारी सिर्फ मस्जिद के हाल में, पूरी मस्जिद की मैं बात नहीं कर रहा, सिर्फ मस्जिद के हाल में नमाज से 16 टन चिल्लर चलता है। अब 16 टन चिल्लर चल रहा हो तो हाल कितना ठंडा होगा हजरत, हैं। लेकिन मैं क्या देखता हूँ हजरत, मैं नमाज पढ़ा रहा हूँ, 16 टन चिल्लर चल रहा है जनाब। एक पिछू नमाजी आएगा पक्खा, ठीक है जी, अल्लाह सर्दी लग रही होती है, दूसरा पक्खा, तीसरा पक्खा, चौथा पक्खा, पंजवां पक्खा। नमाज खत्म करने तक हजरत जी हाल के सारे पंखे ऑन हो चुके होते हैं। तो मैं हजरत कितनी देर बैठा तन्हाई में सोचता रहता हूँ। ये जितना हजरत ये तकरीबन इतना हमारा हाल होगा, ठीक है जी, इतना तकरीबन हमारा, मेरे ख्याल से थोड़ा ज़्यादा या थोड़ा कम, इतना हमारा हाल होगा। तो मैं हजरत जी अपने मुसल्ले पे बैठा कितनी देर सोचता रहता हूँ, वो बंदिया वो 16 टन चिल्लर चल रहा और फिर भी तुझे इतनी गर्मी लगती है कि तूने पंखा ऑन करना है। वो बंदे उस कब्र में तेरा क्या बनेगा, जहाँ चिल्लर तो दूर की बात, एक पंखी भी नहीं होगी, हैं। क्या बनेगा तेरा उस कब्र में, हैं। तूने क्या तैयारी की है उस कब्र के लिए, की है कोई तैयारी है तेरे? क्या हमने तैयारी की है? इतना हमें पता है कि ये जूती मैच नहीं कर रही, इतना हमें पता है ये ज्वेलरी मैच नहीं कर। वो कब्र को क्यों भूल गए हम हजरत, क्यों भूल गए? नहीं जाना भाई कब्र में, तो भाई फिर क्या करना है वहां जाके? वो भाई एक गड़ा होगा, उसमें हमें फेंक देंगे, फिर ऊपर जनाब यहाँ सीमेंट की स्लैपें लगेंगी, यहाँ जनाब लकड़ के फट्टे लगेंगे हजरत, फिर उसके ऊपर ये मनो मट्टी फेंक देंगे हजरत, हैं जी। और फिर कोई 10 मिनट भी खड़ा होने को तैयार नहीं होगा। मैं बात गलत तो नहीं कर रहा, 10 मिनट भी को खड़ा होने को तैयार नहीं होगा मेरे, कि नहीं भाई जरा जरा दिल लग जाए कब्र में, चलो कुत्ते खलो के कुरान ही पढ़िए, ऊपर खड़े होकर हुजूर की नात ही पढ़ दें, हैं, इसका दिल लग जाए कब्र। नहीं हजरत, नसंदी करनी है सारे हैं। मियाँ मोहम्मद बख्श साहब फरमा रहे हैं, आप फरमाते हैं जांदी वारी क्या डराउना बने, हाथ नहीं लांदे डरदे,
جنہاں لئی تو پاپ کمائے کتھے نے تیرے کر دے ہیں۔ اس لیے حضرت جی اگر اتنا آپ کو پتہ ہے کہ یہ اس کے ساتھ نہیں میچ کر رہا تو بھائی پھر یہ کیوں بھول